नमस्कार जय जगन्नाथ शिलाश्री आज पॉडकास्ट कार्यक्रम आम आपन को आज स्वागत करुँ आमर यही कार्यक्रम आपण मैंने बहु विशिष्ट अतिथि को देखी सारे कथा शुणी सारे आपण स्नेह श्रद्धा भल पाइबा आमको आगू नापी साहय करुच्ची आज आम जड़े विशिष्ट व्यक्ति को भेटू जे एकाधार जड़े कवि लेखक शिशु साहित्यिक अनुवादक एवं संपादक एवं भल संगठक जड़े से वर्तमान उत्कल साहित्य समाजर सभापति अच्छा पूर्वर से साहित्य एकाडेमी सदस्य थिले एवं अनेक पत्र पत्रिकार से संपादना एवं सह संपादना करिसेंती वर्तमान गोटे भल खबर कागज कार्यरत तांकर अनेक बही जोगुड़ाक शिशु मानक उपयुक्त जमती पिला पाठ पढ़ा पंचम एवं चतुर्थ श्रेणी विभिन्न प्रकार एसे बही अनेक स्वाधीनता संग्रामी संघर्षमय जीवन कहानी आत्मजीवनी पिलामानक एवं अनेक अनुवाद बही ता सहित पिलामानक बहुत कविता बही और गप बही से लिखिं तेणु से बेसी शिशु साहित्य उपर नजर दियंती शिशु साहित्य को बेसी अग्राधिकार दियंती किंतु सबु काम से था सबु संगठन था बेसी संगठन प्रिय व्यक्ति जड़े साहित्य को भल पाउथिबा व्यक्ति जड़े एवं सर्वदा साहित्य सह मजी रोथुबा एवं साहित्यिक मान गहणे रोथुबा जड़े भल व्यक्ति जे साहित्य को निजर आत्मा बोली भावती सेमती जड़े व्यक्ति तांको विषय से निजे कहिबे केते बही लिखिं कौन पाई लिखिं वर्तमान कौन कर डॉक्टर गोविंद चंद्र चांद मु सार को अनुरोध करी आम अनुष्ठान को स्वागत करुच्ची अनुरोध करी से विषय कहे सर नमस्कार 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 केमिति अच्छंदी भल अच्छी सर आपण एकाधार शिशु साहित्यिक अनुवादक ता सहित पिला सब पाठ्यक्रम बही लिखिं आमर स्वाधीनता संग्रामी मान जीवन संघर्ष कहानी बहुत लिखिं आपण लेखालेखि केबेठु आरंभ कले प्रथमे पॉडकास्टर जो दर्शक मैंने अच्छा अभिनंदन जनाऊँ आज यही अवसर में मो जीवन कथा जितेबाला कहवाक मुझे जीवन टी बेसी दीर्घ नुहे किंतु जीवन टी केमना केमती घटना बहुल हो मन पड़ुची जे मन रखला भाई गोटे तारीख में जन्म होता है से तारीखटी हूँ 4-5-6-7 मे 1967 मसीह मोर जन्म तेणु केमना केमी कहीं जदि या देखे और खुशी हुए गोटे धारावाहिक संख्या थी गोटे तारीख में मोर जन्म होता जो मुझे जन्म होती से अंचल हूँ ओडिशार संस्कृति संपन्न अंचल जोटी गौरीशंकर राय ठारू आरंभ करी बाग्मी विश्वनाथ जन्म होते जोटी स्वाधीनता संग्रामी सुरेंद्र द्विवेदी ठारू आरंभ करी केते ना केते बरपुत्रंकर जहाँ थिला जन्मस्थान सौभाग्य को सेठी मोर जन्म एवं सेई माटी की मु प्रणाम करी प्रथमे कहीं से माटी गोटे सोनाम धन्य माटी एवं मु जहाँ होती मु भावे ता होची से माटी मते देछि से माँ मते दे जीवनर प्रारंभ काल किसी कम संघर्षर समय नथिला किंतु ता भितरे जीवन को खोजिबाकू होइथिला आपण लेखा संपर्क में पचारिछंती जे सप्तम श्रेणी पढ़ला बेले प्रथम कविताटी मुझे लिखी एवं ता थिला भक्त कवि मधुसूदन रावकर तुई माँ जन्म भूमि कवितार छांचरे लिखाई गोटे कविता आम से कविता को भल पाऊलु पढ़ुलु बोलुलु एवं मन है जो आम मत कविता सेमती कविता लिखा और गोटे कविता लिखी एवं परवर्ती समय किसी कविता लिखाला किंतु एमती अवस्था आसला मुझे रेभेन्सा ओडिया एमए पढ़ी से स्कूल जन्म स्कूल समय लेखा लिखि करना समय लिखी किंतु मु कविता पाखरु दूरे जावा कथा कहूँ जो कविताटी मुझे लिखुली कॉलेज जीवन पर्यंत मुझे कविता लिखी प्रबंध भी लिखाई जितेबाला रेभेन्सा पढ़ला बेले गोटे एमती घटना आसला जो समय मुझे भाविली ना मु कविता अपेक्षा प्रबंध टे आगू जापे मु प्रथम होती प्रबंध एम ए श्रेणी में से पुरस्कार मत देते ओडिशार विशिष्ट प्राबंधिक मोर प्रिय चित्त भाई चित्तरंजन दास और सी गोटे मोड़ मत देता मो जीवन में मुझे चिंता करी ना प्रबंध मत आगू बढ़िया पड़ो एवं कविता किंतु कविता को मु दूरे जाइली सीना कविता किंतु मो दूरे नथिला परवर्ती समय छोट छोट पिला मु कविता लिखी और जो कविता से दिन भक्त कवि मधुसूदन राव कविता छांचरे लिखा आरंभ होता धाराटी आज पर्यटन मो पाखे पिला जो बही लिखिं आपणकर स्मरणीय से शहीद अनाथ शिशुर अमर गाथा भूली हेबनी से फेरीजी मो गाँ को मो गीत मो मित विश्वगुरु गुरु भक्त ऐश्वर्यमय भारत वैचित्रमय भारत पिला मन छुआ गप आम राणी आ एत गुटे बही पिला लिखिं आप जो पिला बही लिखुंट पिला सब ग्रहण कर भावती मुझे कहीदिए तार पृष्ठभूमि जे मु शिशु साहित्य को आसवा मो आकस्मिक थिला मु 1993 मसीह डॉक्टर हरेकृष्ण महताबंकर ग्रंथावली संपादना करने प्रजातंत्र जोगदेली मोर दायित्व था हरेकृष्ण महताब ग्रंथावली मत संपादना करने हम
ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୌରୀ ଭାଇ ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଆମେ ଦୁହେଁ ମୀନା ବଜାର ସମ୍ପାଦନା କଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଠି ଅନୁଭବ କଲି ମୋତେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ମୀନା ବଜାର ପତ୍ରିକା ନୁହେଁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ମୀନା ବଜାର ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିଲି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲି ନା ମୁଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଲେଖିବି। ଆଜି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଲେଖିଛି ତାହା ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପରିସର ମୋତେ ସେଇ ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୋ ପାଖରେ। ଅନେକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶିଶୁ ମୀନା ବଜାରରୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଆମେ ବଡ଼ମାନେ ଲେଖିଦେଲେ ଶିଶୁମାନେ ଆଉ କିଶୋରମାନେ ଯେ ସେ ପାଠ କେବଳ ପଢ଼ିବେ ସେ ଗପ କିମ୍ବା କବିତା ପଢ଼ିବେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ ଜୀବନରେ କରିଛି ଯେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ମୀନା ବଜାର କେବଳ ସମ୍ପାଦନା କରିନାହିଁ, ମୀନା ବଜାର ପତ୍ରିକା କେବଳ ସମ୍ପାଦନା କରିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନଟେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅତି ଆପଣାର ଟିକି ପିଲାଟି ପତ୍ରିକା ମୋତେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଇଛି ତାର ସମ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନେବାକୁ ହେଇଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବକାଶ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯାହା ପଚାରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ପତ୍ରିକାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ କି ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଟିକି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ପିଲା ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭାରି ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଯେ ଆମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି କିଛି ଜଗତସିଂହପୁର କିଛି ମାତୃଭବନ ପିଲାମାନେ ତା ଦେହରେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଭଲ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାଟି କ'ଣ ସେମାନେ କହିଲେ ଅତି ଆପଣାର ଟିକି ପିଲାଟି। ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଏବଂ ଆମେ ପିଲାକୁ ଯାହା ଦେବା ସେ ପିଲାଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ କେତେ ହେବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତା ଦେହରେ ଆମେ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଦଉଛୁ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ହାରି ପଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଦଉଛୁ। ତା ଦେହରେ ଆଜିର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଜି ଯାଉଛି ସେଇ ଢଗ ଢମାଳି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଉଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଧର୍ମୀ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଦଉଛୁ। ତାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାଟି ପତ୍ରିକାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବ। ଆମେ କେବଳ ହତାଶ ହେଉଛୁ ଯେ ପତ୍ରିକା ଚାଲୁନାହିଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ହିସାବ କରିବୁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ ସେତେବେଳେ ଏ ହିସାବର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଖେଳିବା ଆଉ ଗପ ଗୀତ ବହି ପଢ଼ିବା। ସେତେବେଳେ ସବୁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଆଇମା କାହାଣୀ ଅଜା ଆଈ କାହାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂତ ପ୍ରେତ କାହାଣୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସମୟ ପାଇଲେ ତାକୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେଉଥିଲା ଯେହେତୁ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ଖୋଜିକି ବହିଟିଏ କି କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପେପର ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ବହିଟିଏ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଖୋଜି ପଢ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ ଟିଭି ଧରିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଧରିଲେ ଆଉ ବହି ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ବହି ପାଖକୁ ବେଶୀ ଆସିବେ? ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଯେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିବ ସେତେବେଳେ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯିବ। ପିଲାଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲା ତାର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। କେବଳ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କଥା ପଢ଼ିନି ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଆଣି ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆଣି ହେବ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ପିଲାଟି ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ପାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ପତ୍ରିକାଟିରେ ପାଉଛି ଏ ଲେଖାଟିରେ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଲେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ତାକୁ ଦେଖିବି ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଆକୁ ପଢ଼ିବି। ଏଇ ଭାବିବାର ଅବକାଶ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛିଟା ସଫଳ ହେବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା କରିହେବନି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ସେଇଟା ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ବୁଝେଇବାର ତରିକା ଅଲଗା ତାକୁ କେମିତି ବାଟରେ ନେଇକି ତାଠୁ ଦୂରେଇ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାଟି ଯାହା ବୁଝିଛି ସବୁବେଳେ ସିଏ ତା ଦେହରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଠୁ ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାବିବ ନାଇଁ ବହିଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ ଉପଯୋଗୀ ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଯୋଗେଇବ। ତାହା ଯଦି ପିଲାଟି ବୁଝିପାରିବ ତାକୁ କହିକି ବୁଝି ହେବନି ତାକୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତାକୁ କିଛି
विषयवस्तु ता आगे थोइकी ताको बुझेले से ताको ग्रहण करिवो एवं किछिटा ता मन भितर परिवर्तन आसे। पूर्व पाठ्यक्रम आम पिला बहुत कम थिला ता भितर से मनोरंजन पाई कि बही पढ़ुथिले कि घरे कई गुरुजन लोक थिले तांका पाखरु गप शुणुथिले से गप शुणिकी से समय अतिबाहित करुथिले बाहर सान पिला सहित तांका सांग पिला सहित खेला खेली करके समय अतिबाहित करथिले किंतु वर्तमान समय जो पिला सब सहर मानके रहउछंदी से यही सब सुजोग पाउना तेणु से अधिकांश समय घरे मोबाइल कि कंप्यूटर सह व्यस्त रहउछंदी ता सहित तांकर पाठर भार बहुत रही जाउछ एमति कि से स्कूल जाउछंदी ट्यूशन जाउछंदी घरे आसिक पुणी होमवर्क पड़ जाऊँगी से दौरान बहुत प्रेसर पड़ुଛି पिलाମାନଙ୍କ ଉପରେ पाठरे माने पाठरे तांको ऊपर चाप रहउछि बहुत चाप रहउछि ठीक कथा किंतु आउ गोटे कथा आपण भलो भाव ताको देखंतु से पिलाटी पाखरे जे से आउ किछि करि पारिबो ता पई आमे गोटे अवसर सृष्टि करि पारनु से पई आमे आगे आगे पूर्व पीढ़ीटी दाई जे पिलाटी कुआडे जाउछि आगे आउ गोटे बड़ कथा होछि एटी आपण ताकू कौन माने सुजोग देबे एवं आपण जो कथा कहउचंती जे सेति पई तार पाठ बढ़ी गला सेति पई से चापरु तानी आम भितरे केमिति गोटा प्रतियोगिता प्रवण मानसिकता आगु बाहरी मो पिलाटी पाठ पढ़िबो मो पिलाटी अन्य पिलांक पाखे संगे आगु टिके आगे रहिबो एवं सीए भल भाव गोटे नियुक्ति पाइबो एवं अधिक अर्थ उपार्जन करिबो यही मानसिकता जते बेले हमर पितामाता पाखे अभिभावक पारे रही से पर्यंत आम पितामाता भावु ना आम पिलाटा भल मनीष हो से भावुं अधिक केमती रोजगार कर से अनुसार आम प्रिपेयर कर ठीक कथा आमर अवस्थार वास्तवता केते पिला मानसिक स्तर में जंत्रणा दब से भावुना गोटे कल्पनार गोटे सुंदर जगतटे अच्छी बापा माँ जाना दरकार से कल्पनाटा मनीषर प्रतिभार पिलार प्रतिभार विकास करिवो पिलार मानसिक स्थिति की आउरी दृढ़ करिवो जो माने चाप दे आसीचंती पिलाटी कोउना कोउटी असफल हेची तार परिणाम कौन होउची ता अन्य माने जानिचंती समाजता भोगुची आगे समाज निश्चय भोगुची आमर सेटा गोटे गुरु दायित्व गोटे आम पीढ़ीर गुरु दायित्व आम पिला केमती आमे बढ़ेबू ताको कौन सुजोग सृष्टि करिवू केवल पाठ चापर द्वाही देकी आमे खसिबू नाही आपण जो संगठन माध्यम के शिशु मानक एकाठी कर शिशु किशोर मानक एकाठी कर विषय किसी सभा समिति कर जो मैंने पिला माने विषय प्रेरित होते पिला सभा समिति कर बुझे हे ना मोर यहाँ गोटे मत आगे क्या बुझेब जो मैंने पिला देखुंट दायित्वटा से आगे अभिभावक दायित्व एवं पितामाता शिक्षक शिक्षयित्री दायित्व जो मैंने लिखुं से दायित्व जे से पिला कौन बुझेबे पिला डाकिकी गोटे आम गोटे आश्वर करके बुझे पारिबा नाही कहीं सी तार जो मन सी धरी रखिबो नाही गोटे घंटा बा 1.5 घंटा गोटे मीटिंग सरिबो पिलाटी ता घर पळेबो से सब किछि भूली दिबो ताहाकू गोटे दैनंदिन जीवन रे गोटे अभ्यास करिया दरकार से अभ्यास ही ताकू बाटू आनिबो छोट पिलांक पई बा किशोर किशोरी पई लेखिया पई आपनकर मानसिकता भी सेमिति हबा दरकार जे से ताकू जेमति ग्रहण करबे आमे सेही भलिया गप किबा कविता तादरो लेखिया उचित ठीक ठीक कहना लेखकटीए पिला लेखा पिलाटी हो पड़ो पिलाटी ना मन कथा बुझीबो से कौन चाहूँ बुझीबो तापर से लिखिबो आपण ए शिशु साहित्य को छाड़ीदेला अनेक बही अनुवाद करिसेंती ए अनुवाद जो करिसेंती को भाषा ओडिया भाषा को करछंती ना ओडिया भाषा अन्य भाषा को करछंती प्रायतः इंग्राजी एवं हिंदी रू ओडिया करछि अनुवाद आमर जमी विश्व साहित्य अन्य भाषा को ओडिया को आने ओडिया लोक जानापी जमी आम अनुवाद कराऊे ओडिया भाषा अलग भाषा को रूपांतरित करने चेष्टा कर चेष्टा करनी मोर मुझे पाठ पढ़ी उच्च शिक्षा पाई ओडिया उच्च शिक्षा पाई आगे तेणु मु अन्य भाषा ओडिया भाषा अनुवाद करवा मो बेसी सहज एवं मते टिके मुझे अधिक सफल हेबी से मो भाषा अन्य भाषा को कर अच्छा तब आप जो लेखालेखी सहित अनेक संगठन सहित जड़ित अच्छा जे आप पूर्वर बहुत पत्र पत्रिकार सह संपादक कार्य कर सहित आप विभिन्न साहित्य पृष्ठ भी काम कर सहित आप साहित्य एकाडेमी सदस्य भी किसी वर्ष रही कटकर मुख्य संगठन जोटा आम उत्कल साहित्य समाज बहुत पुरातन संगठन तार आप कार्यकारी सब सदस्य रही कार्यक्रम निर्वाह कर उत्कल साहित्य समाजर सभापति अच्छा आप भावुं कि संगठन मध्यम जी दिन आप रही
से संगठन माध्यम आमर लेखक मैंने आढ़ुआल रही जाऊँच मन करतु बहुत लेखक अच्छा भल लिखुंट कि निजर प्रचार प्रसार चाहती ना कि पारती ना से लोकलोचन उढ़ाल रही जाऊँच से खोजिकी बाहर करवा एमती के चेष्टा कर कहीं आजिकल समस्ते निजर निजर प्रचार कर चेष्टा कर जो मैंने बहुत कम लिखुं से भी प्रचार करके निजे आगे जाइए किंतु नीरव साधक बहुत अच्छा जो लिखा लेखि करुँच कि साहित्य साधना कर नीरव रही जाता लेखा पाखे सीमित रही जाऊे लोकलोचक आसुना कि संगठन माध्यम से संभव कि ना संगठन माध्यम संभव मुझे खाली 2-3टी उदाहरण देदेवी आगे दुईटी मोर वृत्तिगत जीवन में गोटे 3टी साहित्य को मु आगू बढ़ार गोटे छोट भूमिकाटे ग्रहण कर जितेबाला प्रजातंत्र दायित्व थी से साहित्य पृष्ठा मीनाबजार पृष्ठा बुझुली से शिशु साहित्य संपर्क में संपृक्त थी से साहित्य बढ़ाई प्राणपणे चेष्टा कर लेखक किए लिख प्रति संख्यार जड़े 2 जन नुआ लेखक स्थानित हवा निश्चित यहाँ मोर संपादकीय गोटे धर्म था केवल से नुहे से आउ 2टी साहित्य को आगू बढ़ी गोटे हूँ व्यंग साहित्य आप जानते प्रजातंत्र धारावाहिक से लघुपाक बोली गोटे स्तंभ बाहर गोटे मिडिल इस्ट पीरियड एडिटोरियल पेज एवं मुझे पाखापाखि 40 जन लेखक को मु सुजोग देती पाखापाखि से लिखुले से चंद्रमणि पंडा जो मैंने जानते जाजपुर विशिष्ट व्यंगकार से आती अच्युतानंद करूँ आरंभ कर माने युवपीढ़ी तमें राधाश्याम राउल हो पारती प्रकाश सिंह हो पारती संजय भोई हो पारती मझे ज्ञान होता आरंभ कर माधव स्वाई पर्यंत एम धारावाहिक भाव में सबुदिन लघुपाक आमर भाव था से देवार उद्देश्य था गोटे साहित्य जो साहित्य हसई पारे जो साहित्य सुख दे पारे आनंद दे पारे से साहित्यटा आगू बढ़े और तृतीय साहित्य हूँ गीति कविता जो मैंने जानते जो समय गीति कविता को लेकिन गोटे छोट आंदोलन गढ़ी उठुला से प्रजातंत्र गीति कविता बोली गोटे स्तंभ आम प्रकाश करूँ प्रति संख्यार अर्थ से रविवार साहित्य पृष्ठार संख्यार गीति कविता निश्चय 2-3टी गीति कविता प्रकाश पाइब और प्रति साहित्य आम नुआ लेखक खोजुलु किए कौट नुआ लेखक लिखुची जदि आम जानूँ जड़े कविता लिखुची आम भावुँ ना तार गपटे लिखिपार ताकू उत्साह देउथुल ना तुम्हें कविता कहीं ठीक ठाक लगुनि गप गोटे लिखी आइल अनेक कवि सृष्टि करे आपण प्रेरणादायी निश्चय ना ସେଇଟା ମୁଁ କହିबिनी किसी सहयोग करछि किसी साहाय्य करछि आगु बढ़िबा ପାଇଁ इच्छा थाए अनेकर नाम लेखाटी कौन पत्रिकार बाहर कि कौन समाज पेपर बाहर जोड़ी समस्त पाखे आम लेखाटी पहुँची पार किंतु सुजोग समस्त पाखे न था लेखाटी केमती पठेबे संपादक मंडली ग्रहण हम कि नहब से समस्त गोटे मन भर मनस्ताप थाए हो पार कि न पार अनेक पचई जाती पठाती ना कहीं भल ही नथिबो किंतु अनेक अच्छा पठे दिखती प्रकाश भी पाए ना से मन दुख करती तेणु ता भर सब चली थाए अनेक कहती आम तो भल लिखुच आम बहुत खराब लेखा भी बाहर कि आम लेखाटा कहीं बाहर बोधे भितर किसी धराधरी अच्छे कि किसी भितरिया किसी कारबार अच्छी एमती सब भावती यहाँ कौन सत ना मु गोटे कथा कहबी जे आपण उत्कल साहित्य समाज कथा टिके आरंभ करथिले उत्कल साहित्य समाज को जोड़ी गोटे कम ये उत्कल साहित्य समाज रे आमे विभिन्न जिले में शाखा तैयारी करिया चाहिए जो सब जिले में आमर उत्कल साहित्य समाज सभ्य रहिबे एवं आमे फुलबाणी जिला को जाइथिलु सेते बेले विजयानंद सिंह थिले सभापति एवं जड़े बंधु मोर देखाले पुराना लेखक एवं ए अल्प दिन तले सी केंद्र युव पुरस्कार पाइथिले एवं मते कहले हसी हसी भाई आप जानते कि गोटे घटना मु आश्चर्य हली जे कौन से कहवा मत चाहूँ से कहले जे मु गोटे छद्म ना लेखाटी पठे देती प्रजातंत्र साहित्य पृष्ठा को एवं आपण मोर छद्म नाटा काटी देकी मो निज ना लेखिकी प्रकाश करथिले मो जीवन में मुझे जानी जी बुझी से भल लिखती बुझी ओडिशा रे कौन संपादक एमती कर जे मु गोटे ना देथि लेखाटी काटी देकी मो मूल नाटी देदेवे एवं सेटा केमती संभव है मुझे देखो आम जिते संपादना करूँ आम लेखक बुझा चेष्टा करूँ और ता अक्षर को चिन्हवा चेष्टा करूँ से लेखाटी जो छद्मनार आसला मुझे चिंता कली ए लेखाटी से राइटरकर से छद्मनार कहीं लिखुं क्यों काटिक मुझे तुम ना बदल छद्मनाम कहीं लिखते छद्मनार से तार 2-3टा कारण अच्छे ता गोटे कारण हूँ सी भावती जे मो लेखाटा ठीक हो कि न हो मो ना मुख्य ना गले काले कटिज तेणु गोटे छद्म ना देखी परीक्षा करी मो लेखाटा भल हो ना लेखक छापुँ ना
ये गोटे दिग हो पारे आउ गोटे दिग हूँ जे गोटे लेखक निज ना न नहीं अन्य गोटे ना परिचय होगा चाहूँगी सी सम्मान नहीं पारे मु शुणी गोटे पत्रिका कि से पत्रिकार संपादक थे से बहुत टे नारी मान सहित बेसी संपर्क रखुले केते जन अच्छा ना को बदल नारी मान ना कविता आ गप बाहर नहीं सेटा आमे मते शुणु शुणा कथा जे सब सत कथा ना ना ये सत कथा मु अनुभव कर सत कथा से संपादक जो नारी कौन से नारी ना बाहर मान आसूला कवितार से कवितार को प्रकाश करुले आहेतु से सर्वमय कर्ता थे से अनुष्ठान से पत्रिका बहुत लोकप्रिय पत्रिका पुराना पत्रिका गोटे ना सेटा सत हो पारे आज्ञा किंतु आम पाखे प्रमाण नहीं छद्म नाम किसी आवश्यकता नहीं ना किसी नहीं अच्छा किंतु आ गोटे कथा हूँ जे अनेक साहित्य क्षेत्र अनेक शुणा कथा मिले यहाँ आम सत बोली ग्रहण करूँ किंतु एमती घटना भी घटी थी पारे आउ गोटे कथा देखो से पत्रिकार तो सब नारी मान लेखा छपा हो पुरुष लेखा निश्चय थी नामी नामी पुरुष जो मैंने लोकप्रिय लेखक सब से काटी हेनी ना मन करते आमर जो मैंने साहित्य एकाडेमी अवार्ड पाई केन्द्र साहित्य एकाडेमी अवार्ड पाई से कौन लेखाटे कौन पत्रिका पठेबे कई काटी पारे काटार जो भी ना से काटी पारे कितु आम जेहेतु साधारण लेखक होइथिबु कि कौन जे नुआ गोटे लिखुथिबो से भल लिखिले भी ताकू प्रथमे गोटे संपादक ग्रहण करेंगे हठात ग्रहण करेंगे क्या ना अपेक्षा से आग ना कविता अपेक्षा कि गप अपेक्षा से नाटा को प्राधान्य दिखती भीतर को जाती गोटे विश्वास जे ए लेखक लिखिं निश्चय भल लिखिथे हाँ एबे आपण देखिए आमर पूजा पत्रिका आसो पूजा पत्रिकार बहुत भल पुराणा लेखक लेखा बाहर लेखार किसी मिनिंग नथिबो किंतु बहुत नुआ लेखक लेखा बाहर बहुत माने लेखा बहुत भल होइथो किंतु सेमानक लेखा सब पछकु दिया होइथिबो अनेक क्षेत्र में असम्मति हमार किसी कारण ना सेमती थे जदि जने बड़ अवार्ड पाईगला ताले से भावते आम जहाँ लिखिदेवी से साहित्य हो सत ना मिछ नहीं ये सब सत नुह कि सब मिछ नुह के सत के मिछ आपण जो संगठन कथा कहले आपण जो विभिन्न प्रकार संगठन अच्छा संगठन द्वारा आपण केते जन को आगो को आनी पारि माने हमर मो कहया कथा होचे जो माने साहित्य सृष्टि करूछन से माने किंतु साहस करूना आगो आसिया कि ताको लेखा माध्यम से घरे रही जाउछन से माने चाहिए भी आसी पारुना आम संगठन माध्यम सामना को आनी पारिबा कि लोकलोचन को आनी पारिबा कि 100% सत कारण दीर्घ दिन धरिक शिशु साहित्य लेखक सम्मेलन ओडिशा तार मु साधारण संपादक एवं ताकू तैयार करे मोर गोटे भूमिका थिला एवं आमे देखिचु सारा ओडिशार शिशु साहित्य माने आसंती एकाठी हुअंती भाव विनिमय हुए एवं सेही भाव विनिमय भितरे गोटे ऊर्जाटे तैयारी हुए जो ऊर्जाटे दीर्घ दिन धरी से प्रोत्साहित करूथा से अधिका लिखिबे तेणु निश्चित रूपे यह हूँ संगठन गुड़र दायित्व बहुत अधिका साहित्य को आगू बढ़ाई साहित्य को विकास करने संगठन दायित्व बहुत अधिक संगठन निहाती आवश्यक किंतु संगठन दूरे रोचा लोक मैंने आज अच्छा समाज में संगठन ठारू दूरे रही लोक मैंने बेसी लोकलोचन को आसी पारना किंतु से नीरव साधक भाव साधना ठारू दूरे रोचा लेखक मैंने आज समाज में बर्तमान आमर जो संगठन नाम अनेक संगठन आपण देखिए 20 वर्ष तले जी संगठन है तार 4 गुणा 5 गुणा संगठन बढ़ीगला पत्र पत्रिका बढ़ीगला ए साहित्य आम भाषार किसी उन्नति हो संपूर्ण उन्नति होना बोली आम कहबानी किसी होटी होना कारण हूँ जे को उद्देश्य नहीं कि से कामटी हो उद्देश्य से जो कामटी हूँ तादे आकांक्षाटी कौन अच्छे लक्ष्यटे कौन अच्छे निर्भर कर आपड़ जो रही बर्तमान उत्कल साहित्य समाज जड़े सभापति हो आपड़ आ भितर उत्कल साहित्य समाज कौन नुआ प्रकार किसी कम कर गोटे कथा है 2004 मसीह मु तार सदस्य थी 2004 मसीह मु जो निर्वाचन हुए तादे टिके लड़ी थी और कार्यनिर्वाहक कमिटी को आसती प्रथम एवं बुझा चेष्टा करी उत्कल साहित्य समाज कौन दीर्घ 100 वर्ष धरी गोटे अनुष्ठान आज भी चलचंचल अच्छे मोर विश्वास आर प्रथम सभापति होती भक्तकवि मधुसूदन राव जड़े पुण्यात्मा हाथ में जो अनुष्ठान तैयारी केवल सी नुहति बाग्मी विश्वनाथ कर अच्छा फकीरमोहन सेनापति अच्छा बहुत बड़ बड़ मनीष अच्छा तैयारी कर कहीं तैयारी से अनुष्ठान से अनुष्ठान ये तैयारी जे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश हम एवं तापाई आमर पुंजीटा कौन से विचार कराइला एवं उत्कल साहित्य समाज जो गढ़ा है गंजाम रंभा सम्मिलनी होता
ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇତିହାସର ବଡ଼ ଦିଗ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ କଟକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି ବି, ତାର ଆଲୋଚନା ସଭା ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ତାର ସଭାପତି ଥିଲେ ଭକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏବଂ ତାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରଣା ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଏବଂ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରାଗଲା ଯେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଆଲୋଚନା ସଭାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଗଢ଼ା ହେଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ହେଲେ ଭକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଭାପତି ହେଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଗୋଟେ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଗୋଟେ ଇମାରତଟେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ 123 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେ ମୋର ଭାଷା ମୋର ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧ, ମୋର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବୁ। ଏବଂ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ତାହା ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦେଶ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶ ତିଆରି ହେଲା। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା ଏବଂ ଆମେ 1936 ମସିହାରେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପାଇଲୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଦେଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ହଜି ହୋଇଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଇତିହାସ ଅଛି ସେ ଇତିହାସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଏବଂ ନୂଆ କାମ କିଛି କରିବୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜଟି କ'ଣ, ସେଇଟା ବି ମୋର ବଡ଼। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଯଦି ତା ମୂଳଟା ନ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ହେଇସାରିଛି ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳ ଇତିହାସ ନ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ କାମ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ଏବଂ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଜାଣି ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ଏବଂ ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ନିହାତି କ୍ରମରେ 500 ପୃଷ୍ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୃଷ୍ଠାର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଇତିହାସ ଲେଖା ହେବ, ତା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ 2010 ମସିହା ବେଳକୁ ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ହେଲି, ମୋର ପ୍ରଣୟ ଗୁରୁଦେବ ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ ସଭାପତି ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ହେଲି। ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର, କାହିଁକିନା ରତ୍ନାକର ଚୟନୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଲଗା, ନୂଆ କାମ ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଦୌ ନଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବୁ କେମିତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିକି ଭାବିବେ ଯେ କିଛି କିଛି ଚାପ ଥିଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଏବଂ 1,08,000 ଟଙ୍କାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମଧ୍ୟ ବାକି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠି ଆସିଲୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବୁ, ତାକୁ ଶୂନ କରିବୁ। ଶୂନ ମଧ୍ୟ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ହେବ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କିଛି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ବନ୍ଧୁ ବହୁତ, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶାନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ବଳ, ଗଙ୍ଗାଧର ବଳଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ବଳ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ସନ୍ଧ୍ୟା କରାଯିବ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିକ୍ରମ ଦାସଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଡାକ୍ତର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସାରସ୍ୱତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ପୁଞ୍ଜି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ, ଧରନ୍ତୁ 2010ରୁ 2025 ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ କେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଛି, କେତେ କାମ ହେଇଛି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତାର ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଇଛି। 2 ଥର ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି ଏବଂ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହେଇଛି ଏବଂ ମନୋନୀତ ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ଆମେ ଚାହିଁଛୁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଛି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜକୁ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। କେତେ ସଫଳ ହେଇଛୁ କେତେ ବିଫଳ ହେଇଛୁ ସେଟା ଭିନ୍ନ କଥା, ଆମେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଂଗଠନରେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ସଂଗଠନ ଯାକ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କରିଥିଲେ।
ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକରେ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ତାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଢ଼ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି? ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ ଏଇ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ଶାଖା କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶାଖା ସବୁ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଶାଖା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ବିଭିନ୍ନ ଚାପ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାକୁ ଯେତିକି ବଢ଼ିଆ କଥା ବଢ଼େଇ ପାରିଲୁ, ସେଇଟା ସତ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ 3ଟି ଶାଖା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଶାଖା ଅଛି କେରାରେ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଲିକତାରେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଏପଟେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଏପଟେ ଫୁଲବାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଦିଗରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ରହିଲେ ସଂଗଠନ, ସବୁ ରହିଲେ ସଂଗଠନ ଶାଖା ରହିଲେ ସେଇ ଏରିଆରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନେ ବା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ କାମ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ? ହଁ, କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କାମ ଚାଲିବା କଥା ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ତରଫରୁ କୌଣସି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନା ପାଏନି? ଆମର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ବାର୍ଷିକ ହୁଏ ତାକୁ। ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୁଏ, ଆମର ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଟର ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଏବଂ ୟାକୁ କେମିତି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମେ ବିଶେଷ କରି ସଂଗଠନ, ବିଶେଷ କରି ଆର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ହଲ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଖିଆପିଆ କରିବେ, ଉପରେ ହଲ୍ ହେବ, ବାହାର ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥି ଜଣେ ରହିପାରିବେ ରାତିରେ, ତେଣୁ ସେ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ମଧ୍ୟ ସରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଏଥର ଯଦି ଜିତି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଏବଂ 2-3ଟି କଥା, ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ କିଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ କାମ କରିଛୁ, କିଛି ଏ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଦେଇଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆସିବ, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନ ହେବ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ପର୍ବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ କେତେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟିକ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜକୁ ପହଞ୍ଚାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ କେବଳ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ତାର ସ୍ୱର ଉଠେଇବ। କାହିଁକିନା ତାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ସ୍ୱର ଉଠେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାର ସ୍ୱର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରିବ। ଆପଣ ଏଥର ଜିତିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ବା ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ସଭ୍ୟମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଥିବେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଜିତନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ଯାଉ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତି? ପରିବାର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଅଲଗା କଥା ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ? ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ଗୋଟେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ରାତି କାମ କରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ମୋ କାନ୍ଧକୁ ସବୁ କିଛି ନେଇଛି। ମୋ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ମୁଁ ନେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଯଦି କିଏ କେଉଁଠି ମାନେ ପଛରେ ରହିଯାଉଛି ତ ସେ କାମରେ ମୋତେ କାନ୍ଧ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ମୁଁ ସଭାପତି ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ନାହିଁ, ମୁଁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି
ମୋର ପୁଞ୍ଜିଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ଭଲ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୋର ଆପଣାରେ ମଣିଷ ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ମୁଁ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଭାରି ଆପଣାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ 3ଟି ବହି ମୋତେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାରା କାହାଣୀ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେଇଟା ଥିଲା ମୋର ପୁଞ୍ଜି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହିଟିଏ ଲେଖିବି। ଆପଣ ତ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହାଣୀ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋ ଜୀବନ ଲେଖିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, ବୟସ ବେଶୀ ନଥିଲା, ସାହିତ୍ୟ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଏଠି କହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଥମ ବହିର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ। ଆଜ୍ଞା ଅମର ଶହୀଦ ଅମର ସନ୍ତାନ ସେ ବହିଟି ନା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ତାର ଅମର ଶହୀଦ ଅମର ସନ୍ତାନର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏବଂ ବିଭୁଧେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 3ଟି ଇତିହାସ ଲେଖିଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ମୁଁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ ଲେଖିଥିଲି 70 ବର୍ଷ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ତାର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରିଛି, ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମିଶିକି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଝଙ୍କାର ଉପରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଝଙ୍କାର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଝଙ୍କାରର ଗୋଟେ ଇତିହାସ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଇତିହାସ କାମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି। ତେଣୁ କିଛି ଇତିହାସ କାମ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କରିଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ମୋତେ, ତାଙ୍କର ଦୟା ଅଛି ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମା ଶାରଳାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ନିକଟରେ ତ ମୋର ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ଏମିତି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ନା? ପାଇନାହାନ୍ତି? ପାଇନା କି ଆଶା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ଆସିବ ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସୁ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ। ଟଣା ଓଟରା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ମିଳିବ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେବନି। ଯଦି ସାଧନା ଥାଏ ଆଉ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କିଛି ଆସେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଖୁସି ବଡ଼ ଦିଏ। କଥା। ଏବଂ ଏବେ ନିକଟରେ ମହତାବଙ୍କର 125 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ମୋତେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମହାନାୟକ ମହତାବ ତା ବାହାରିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଛି, ଯେତେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ ଆସି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାମ କରିଛି ଏବଂ କାମ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ, କେମିତି ସଫଳ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, କାମ କରିଛନ୍ତି ବା ଦୂରରୁ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାମ କରି ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମୋ ମୁହଁରେ ତାହା କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଶୁଣିଲେ ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ। ସେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ କାହାଣୀ, ଗପ, ଶିଶୁର ଲେଖା ଆଉ ଇତିହାସ ମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ ସବୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ, ତା ସହିତ ବହୁତ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସଂଗଠନ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ରହି ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁକି ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କାମ ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଲେଖକ ଲେଖିଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉ, ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଉ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମର କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥନ କରିବା। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୟ କହିବ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜିତଉଛନ୍ତି କି ନ ଜିତଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସଫଳ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେଇଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପାଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନ ଖୋଲା କଥା ହେଇଛୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତି ସବୁକିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ, ମତାମତ ଦେବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପୁଣି ବାଟ ଦେଖାଇବେ। ଆଜି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଡକ୍ଟର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର ଦେଉଛୁ। ଆଶା ସାର୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏବଂ ଶିଳାଶ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେବ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।